یہ ان کا کہنا یہ نہ ہوا 10 گھر کو ایک گھر میں بلا کر کے خواتین کو ان کے سامنے دین کی بات، یہ ان کا کہنا ہوا۔ اور بولیے آپ لوگ۔ جی تو ان کا کہنا ہوا کہ 100 گھر کی آبادی ہے اور 10 خواتین اس میں پڑھی لکھی ہے، تو 10 خواتین میں سے ہر خواتین کو 10 گھر پر بانٹ دیا جائے، ایک ایک خاتون کو 10 گھر کے خاتون پر بانٹ دیا جائے اور ان کو اس میں وہ تعلیم دے، چاہے روزانہ دے یا 2 دن پہ دے یا 5 دن پہ دے یا 10 دن پہ دے، وہ طے کر لے کہ سب کو قرآن کیسے سکھانا ہے، تسبیحات کیسے سکھانا، نماز کیسے سکھانا۔ یہ ایک رائے ان کی ہے۔ اور بولیے، دیکھیے رائے سب لوگ دیجیے۔ رائے جو رائے دی ہے ہاں بہت بہتر رائے ہے جی۔ یہ جو ہے جیسے 10 گھر کے بارے میں بتایا، جی 10 عالم کے بارے میں بتایا، وہ ہفتہ واری گشت ہو جائے، ہفتہ واری گشت ہو جائے اور اس میں مشورات میں جو ہے مالک کی بات ہو جائے بہتر رہے۔ ہاں عشاء کے بعد ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ چلیے ایک رائے ان کی آئی، یہ بھی اچھی رائے۔ اور بولیے، دیکھیے یہ فکر تو ہم لوگوں کو کرنا ہی ہوگا، چاہے ابھی کیجئے، رات میں کیجئے، صبح کیجئے، یا مرنے کے بعد تو کر نہیں سکتے، یہ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو کل ان کی بیٹی بھاگ رہی ہے، پرسوں ہماری بیٹی بھاگے گی۔ نوبت تو بہت برا ہے، حال بہت برا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی یہ ضروری بات یہ ہے کہ اثر کے بعد یہ تعلیم ہونا ضروری ہے، تعلیم ہونا ضروری ہے اثر کے بعد۔ اچھا، اثر کے بعد کہاں ہونا ضروری ہے؟ 10 گھر ہو کر کے بیٹھ کر کے اثر کے بعد ہونا ضروری ہے۔ ایک دن ہفتہ میں کہ روزانہ؟ ہفتہ میں ایک دن تعلیم ہونا ضروری ہے، 10 گھر پر، وہ 10 خواتین کرے گی۔ اور جس بستی میں خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں، اگر 2 ہی کو ہے، 100 گھر کی آبادی ہے، 2 خاتون ہیں یا نہیں ہیں یا اس لائق نہیں ہے یا وہ پڑھتی ہے لیکن سمجھا نہیں سکتی ہے، پڑھا نہیں سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا عالم کو جو طے کیا جائے، جو وہ جو آ کر کے وہ اپنا جو ہے آپ نے بتایا، عالم کو طے کرنا پڑے گا۔ اس عالم کے لیے ہمارے حلقہ میں جتنے مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، ان سب کو ایک دن بلانا پڑے گا۔ ہیں ہاں اطراف میں ہیں۔ آپ اس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے مسجد میں مذکورات پڑھی لکھی ہے یا چلا سکتی ہیں۔ تو بہرحال ان کی رائے بھی آئی کہ مکتب کے جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ بڑی فکر اور سوچ کی بات ہے، یہ اللہ اگر ہم لوگوں سے کام لے لیتا ہے تو ہم لوگوں کو مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ تو جس سے چاہے گا لے گا، ایسا تو نہیں کہ یہ دین مٹنے کے لیے آیا، یہ دین پھیلنے کے لیے آیا۔ اب ہم لوگ اس سطح پر اتر کر کے دیکھیں کہ اللہ ہم سے لے گا کام کہ کسی اور سے لے گا۔ ہم زندہ ہیں، اب ہم سے اللہ کام نہیں لیتا، زندہ لاش ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، پھر ہم میں کیڑے مکوڑے میں جانور میں فرق کیا ہے؟ نہیں ہے
लोगों भी तो थोड़ा सा फिक्र ले सकते हैं ना। एक बस्ती के 100 को नहीं, अगर 5 ही को हम लाइन पर ले आए, 10 ही को ले आए, ये कोई कम बड़ा काम नहीं है। इस काम को हम लोग छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये काम सबसे बड़ा है। अल्लाह की नज़र में ये काम सबसे बड़ा, अगर बड़ा नहीं होता तो अपने महबूब के दंदान मुबारक को अल्लाह शहीद नहीं होने देता। अगर ये काम बड़ा नहीं होता तो ताइफ के मैदान में आपके बदन के से खून के फुव्वारे नहीं निकलते। ये काम बड़ा है, ये काम बड़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी को पत्थर खिलाना किया, लेकिन इस काम को बर्बाद होना या हलाक होना पसंद नहीं किया। इसीलिए नबी ने कहा था एक हाथ में चांद रख दीजिए और एक हाथ में सूरज रख दीजिए, तब भी हम इस काम से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस काम पर जो अज्र मिलने वाला है वो सिर्फ अल्लाह देगा, और उस मकाम पर देगा जहाँ लोग जहन्नम की आग में घसीट रहा होगा, खून और पीप उनके जिस्म से बह रहा होगा, कांप रहा होगा, बिलबिला रहा होगा। उस दिन जब अल्लाह उसके मकाम को बुलंद करेगा तब पता चलेगा इस काम का अजर क्या है, उस वक्त समझ में आएगा। तो बहरहाल ये जिम्मेदारी आप सबकी है कि अपनी बस्ती के बारे में ये सोचें कि औरतों में तालीम कैसे आएगी। हम लोग उलमा में मशवरा कर रहे हैं, उसका तरतीब बना रहे हैं, समझ गए ना, मशवरा करके तरतीब बनाएंगे कि आखिर कौन सा तरीका कारगर होगा, कौन सा तरीका कारगर होगा, और कैसे हर घर में दीन जाएगा, औरतें कैसे तालीम से आबाद होगी। तो ये काम ज़रूरी है ना, इसके लिए सारे लोग को सोचना है। ठीक, इंशाअल्लाह इसी पर हम बात छोड़ रहे हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, इतने दिन से इस रास्ते में जुड़े हुए हैं। जो मर्दों को तालीम दे सकता है औरतों को भी दे सकते है ना। जो तरतीब होगी इंशाअल्लाह आगे 24 से पहले उसका तरतीब बना लिया जाएगा, और इसकी हम लोग मुनज़्ज़म तरीके से बिल तरतीब कागज़ में लिख करके उसको हम लोग देंगे इंशाअल्लाह, उस हिसाब से कार्रवाई चालू की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि जब मिलेगा जब करेगा तब काम चालू कर देना अपने मकाम पर, जिस तरह से समझ में आए, जैसा समझ में आए वो काम चालू कर देना। हर आदमी के हर बस्ती के अंदर इमाम होंगे, है ना, इमाम है ना, आलिम है ना, आप उनको थोड़ा जाके हदिया पेश कर दीजिए, थोड़ा सा अपने दिल से लगा के रखिए, कभी अपने दस्तरखान में बुलाइए, उनको मोहब्बत से जोड़िए। सहाबा ने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, सहाबा ने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आप अपने इमाम के लिए, उलमा के लिए कुर्बानी दीजिए, उनसे थोड़ा सा खिदमत लीजिए, काम लीजिए उनसे। काम लीजिएगा तो सारा काम होगा, नहीं लीजिएगा तो दिन रात तो गुजर ही रहा है, दिन रात गुजर रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो घड़ी के कांटे हैं इसको कोई नहीं रोक सकता है, और कितना जल्दी गुजर रहा है। ये दो बाढ़ जो आया था 2008 में, 8 से लेकर ये 23 आ गया, पता चला कितना जल्दी गुजर रहा है। ये रमज़ान का महीना कितना जल्दी गुजर गया, किसी को पता है? हमारी ज़िंदगी का एक महीना घट गया, पता चला नहीं चला। हमारी उम्र कितनी कट चुकी है और कितना अब बाकी रह गया है, हर आदमी मुहासबा कर सकते हैं ना। एक बर्फ़ को रख दीजिए और 4 घंटा के लिए रख दीजिए, वो पिघलते पिघलते इतना छोटा बच जाएगा। तो इतना बड़ा था, इतना छोटा बच गया, तो ये जो छोटा बच गया वो बाकी है कि जो पूरा चला गया वो बाकी है? हमारी उम्र भी वही है, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है। हमारी उम्र थोड़ी सी बाकी रह गई है। इस थोड़ी सी उम्र में ही हमें सब कुछ करके जाना है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अपनी अपनी बस्ती में, अपनी अपनी मस्जिद में हफ्ता में कम से कम एक दिन पूरे बस्ती, अगर बड़ी बस्ती है तो 2 जगह, अगर छोटी बस्ती है तो 1 जगह, कम से कम तालीम का जो है सिलसिला चालू कीजिए। 1 घंटा हो, 1 घंटा में 15 मिनट सिर्फ तकरीर होगी। कितना? सिर्फ 15 मिनट, और पौन घंटा आपस में मुज़ाकरा होगा। 10 ख़वातीन को एक जगह बैठाइए, दूसरी जगह बैठाइए, तीसरी जगह बैठाइए, चौथी जगह बैठाइए, और उनसे पूछिए तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम तैयार करो। जिसको जो याद नहीं वो याद कराएंगे। सिर्फ मुज़ाकरा होगा वहाँ तकरीर नहीं होगी, वहाँ तकरीर नहीं होगी। बस तहजीबी बात आखिर में जाके 10 मिनट होगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुज़ाकरा होगा, उनको सिखाना है दीन, ठीक है ना।
دین سکھائیے ان کو. سب سے اصل ضروری ہے وہی کھانا گرام. تعلیم پہ بھی زور دیا جائے. یہ تو ابھی جو مشورات ہیں ان کے لیے انتظام کریں. آنے والی جو نسل ہے ہاں ہاں تو ابھی کی سیکھے گی تو وہ آنے والی بھی سیکھے گی. تعلیم کا ہم عزم مصمم کے ساتھ تیاری کی نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی جاہل ہی آئے گی ہمارے سامنے. ہاں جہالت آ جائے. صحیح بات ہے. سب سے زیادہ سے بچے کے لیے تعلیم کا ہم انتظام کرتے ہیں. پیسہ خرچ کرتے ہیں, گاڑی خرید لیتے ہیں, کرایہ دے کے اسکول کالج بھیجتے ہیں. ویسے بچوں کے لیے فکر کریں. صحیح بات ہے. مفتی سلیم صاحب کا کہنا بہت اچھی بات ہے کہ بیٹا پر جتنا فکر کرتے ہیں تعلیم میں اتنا ہی بیٹی پر بھی فکر کیا جائے. ختم ہو جائے. بالکل صحیح. ہم لوگ کریں گے فکر انشاءاللہ. دعا پڑھا دیا جائے. دعا پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھ رہے ہیں.